सीक्रेट डॉक्यूमेंट हुंदा है। अगर किसी दी सिक्योरिटी जिन्हों थ्रेट हैगा ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੁਸੀਂ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫੋਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਕਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਇੱਥੋਂ 90 ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ 82 ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਪਲੇਅਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਗੋਰੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈਬੀ ਤੇ ਰॉ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। पंजाब कांग्रेस का एक वफद, एक डेलीगेशन जिहड़ा है वो गवर्नर पुरोहित नूं, पंजाब के जिहड़े गवर्नर ने बनवारी लाल पुरोहित उन्होंने मिल के आए ने तो उस दे बाद उन्होंने आके जिहड़े मीडिया के नाल रूबरू हुई है तो उन्होंने यही कहना है कि हजे भी असीं ये कहने हैं कि सिद्धू मूसेवाला जिहड़ा है वो बचाया जा सकता सी। बेसिकली उन्होंने कई सवाल जिहड़े ने वो सरकार ते जरूर चुके ने। उन्होंने कहा है बिल्कुल सरकार दी इहदे च अनगेली हैगी है, खास करके बार बार इस गल नूं जरूर तस्दीक कर रहे हैं कि जिहड़ी सिक्योरिटी है वो वापस लिती गई और फिर उस सिक्योरिटी नूं खास करके राजा वड़िंग ने यह गल कही है जिहड़े कि प्रधान ने पंजाब कांग्रेस दे कि सिक्योरिटी जिहड़ी वापस ली गई है वो सिक्योरिटी जिहड़ी है सिर्फ वापस ही नहीं ली गई बल्कि उसके बावजूद उस सिक्योरिटी नूं उन्होंने अपने पूरे तरीके दे नाल जिहड़ा है पब्लिक भी किया, नशर भी किया कि असी इन्ने लोग जिहड़े सिक्योरिटी दे वापस ले लए ने। उन्होंने कहा कि यह गल इस करके होर भी ज़्यादा जरूरी हो जाती है, उठानी इस करके जरूरी हो जाती है कि जिन्होंने ऑलरेडी सिक्योरिटी थ्रेट आ रहे ने या जिन्होंने ऑलरेडी सिक्योरिटी थ्रेट बने हुए सीगे उन्होंने तो सिक्योरिटी ला लेना, वापस ले लेना ला देना उन्होंने सिक्योरिटी का मतलब यही है कि उन्होंने जिहड़ा सिक्योरिटी कवर सीगा उस तो वांझे कर देना, जिस दे कारण ही यह सारा कुछ वापरिया। गवर्नर साहब नूं जिहड़ा मूसेवाला साहब दा ये हादसा होया है ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ मिल के आए हैं और तमाम चीज़ों बारे जानकारी दे के आए हैं कि किस तरह पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और ये सीधा सिद्धू मूसेवाला साहब की जान बचाई जा सकती सी जे पंजाब सरकार यानी कि भगवंत मान ते पंजाब दे डीजीपी सजीदगी विखाउंदे। जिस तरह जिस व्यक्ति नूं इंटैलीजेंसी ब्यूरो ने और रॉ दी रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत वड्डा खतरा दस्या गया सी उहदी जान नूं और उस तो बाद तुसीं अज भी अखबारां 'च पढ़िया होना है कि एक शाहरुख नाम का व्यक्ति जिहड़ा 1 महीना पहला पुलिस ने फड़िया और जिन्हें ये गल कही कि मैं सिद्धू मूसेवाले नूं रैकी करन गया सी मारन वास्ते, लेकिन उहदे कोले हथियारबंद व्यक्ति जिहड़े सिक्योरिटी गार्ड सीगे उन्हां नूं देख के फिर मैं इस घटना नूं अंजाम नहीं पहुँचा सकिया तो मैं वापस आ गया। फिर दिल्ली पुलिस ने भी इन्हां नूं लिखिया, लेकिन इसके बावजूद भी सिक्योरिटी वधाउण दी बजाए जिहड़ी कि साडी सरकार ने 10 व्यक्ति ते एक जिप्सी उन्हां नूं दित्ती सी, उन्हां दी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई। और सब तो माड़ी गल की हुई
ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੁਸੀਂ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫੋਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਠੀਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਪਿਸਟਲ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ NIA ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਿਨਾ ਫਾਈਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਬੀਂਗੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਵੀ ਐਸਪੈਕਟ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਕਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਇੱਥੋਂ 90 ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ 82 ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇੱਕ ਬਣਾਓ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 55 60 ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਸਟੈਂਡ ਗਾਰਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਗਾਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਜਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਪਲੇਅਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ? ਜਦੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੋ ਹੋ ਕੱਲੀ NIA ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ NIA ਕੋਲ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਹੈਵ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਏਅਰ ਮਾਰਕਟ, ਦੈਟਸ ਦ CBI। NIA ਕੋ ਬੈਟਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੈਪਨ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, AN-94 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਕੋ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੇਖਿਆ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਬਲ ਨੇ, ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਟਰਨਿਟੀ ਤੋਂ ਮੂਸਾਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੱਲ 2 ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਵਾਲੇ।
ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਰਸਨ ਹੂ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦਿਸ। NIA ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਬੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੇ ਟਾਈਮ ਅਭੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਡਰ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਫॉर ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ NIA ਦੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਬੱਸ ਲੁੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਰਡਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹ ਅਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚਾਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਸਭ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਗੋਰੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੇਰ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਸ਼ੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸ਼ੋ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ। Not only singers there, other people there are so many other people. 6 जून कल्लूकारा डे है, लेकिन यार एक बंदा सवाल कर लो। 6 जून कल्लूकारा डे है, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ XMLA ਨੋਰਮਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਦਾ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੇ 25-25 ਔਰ 45-45 ਲੋਕ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਏਮੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੋਟੇ ਵੀ, 820 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ 410 ਹਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਿੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਰਹੀ ਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਕੋਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 1640 ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਕੀਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਬੜਾ ਪਰਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਹਿ 'ਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਈਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈਬੀ ਤੇ ਰॉ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਵਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਦੀ ਵਾਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਛਾਤੀ ਐ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਲਾਇਕੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਚੱਲਿਆ AK-94 ਉਹ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਕੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲਿਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੌਣ ਗੁਨੇਗਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ? ਡੀਜੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਲੋਕ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਖਾਉਂਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5-10 ਬਾਡੀਗਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, 1 ਮਿੰਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਹੀ ਮੇ ਬੀ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, NIA ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ? ਲੈਟ ਦ NIA ਕਮ, ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਤੋਂ स्टडी करेगा। सर इस तरीके से पंजाब में आपको लगता नहीं गैंग वॉर फिर से शुरू हो जाएंगे जैसे हालात बनाएंगे? गैंग वॉर भी आज फिर डाला जा रहा है कि अगले की बारी है। जिम्मेदारी कब फिक्स होगी? इसका मतलब ये नहीं है कि फलां सरकार ने वो किया और हम भी ये करेंगे, या किसी का ये पहले होता आ रहा है तो अब भी होता आएगा। ये नहीं, ये कोई सवाल नहीं। मेरे कहने का मतलब ये कब रुकेगा? क्या DGP का एक बयान कि भाई ये बाहर
बाहर लोगों ने, जैसा कि वो बेचारे ने, अब देखो सिंगला साहब को इन्होंने पकड़ा, सिंगला साहब को पकड़ने वक्त जब आप लोगों ने मीडिया में लेकर आए तो सिंगला साहब ने कहा कि मैं सही समय ये साजिश है और वक्त आने पर बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ है। तो 3 बार जब रिमांड के बाद उनको भेजा गया तो उनके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी सरकार की कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरी मदद कर रही है, ये बाहरली, ये तो एक पक्का बयान हो गया कि बाहर वाली ताकतें इसके ऊपर। बाहर वाली कौन सी ताकत है? पकड़ा तुमने, आज तक वो वीडियो नहीं आया। मेरे कहने का मतलब लोगों को केवल बेवकूफ़ ना बनाया जाए, केवल छोटी वन साइडेड आकर आपके सामने बात करते हैं। भगवंत मान मीडिया के सामने क्यों नहीं बैठते? उनको मीडिया के सामने बैठकर हर चीज़ का जवाब देना चाहिए। 2.5 महीनों से मुख्यमंत्री मीडिया के रूबरू नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने एक अपना सेट पैटर्न बना लिया कि मैं एक तरफा बोलूँगा। और कुछ मेरे साथी, मैं सबको नहीं कहना चाहता हूँ, वो जो कहते हैं वो चलाते हैं, वो जो कहते हैं वो चलाते हैं। आज भी एक ऐसे व्यक्ति ने कहा कि हम लोग राजनीति कर रहे थे मूसेवाला के उसके ऊपर, हम राजनीति नहीं करने गए। उनके बाप ने कहा, हमने उनसे बाप से पूछा कि आप क्या चाहते हो? कहते मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता, मैं लड़ाई हार चुका हूँ, मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता। अगर आप मेरे बेटे की लड़ाई लड़ सकते हो तो लड़ो, मैं नहीं लड़ सकता। कईयों ने कहा कि हम धरना देंगे, क्योंकि हमने माँ बाप से पूछना है। अगर माँ बाप कहेगा, कई बार माँ बाप ये समझता है कि शायद मेरे बेटे की डेड बॉडी को लेकर ये सड़क पर आ गए। हम परिवार के साथ हैं, इसलिए 3 दिन से पूरी कांग्रेस, क्योंकि वो मेरा खाली कांग्रेस का एक वो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति नहीं सी, साडा दोस्त भी सीगा। और उन्होंने बाप ने ये गल कही कि आपकी वजह से 2 साल मेरा बच्चा जीवित रह गया क्योंकि हम लड़ाई लड़ते रहे सिक्योरिटी की उसके साथ। ये उनके पिताजी ने कही बात। और उन्होंने ये भी कहा कि अगले दोस्त मेरा फोन चकदा रही विड़ेंग, मैं अगली जिंदगी तेरे नाल सौखी कट लवांगा, क्योंकि एक परिवारक रिश्ता है। उन्होंने ना सिर्फ सिटिंग ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵਫਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਕੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ D5 ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।